Hi friends, once again a very warm welcome in this video. This is Chetanade working as an assistant professor in MIT College of Railway Engineering and Research, Barshi. In this video, we are dealing with linear differential equation with constant coefficient. This is our main chapter. Okay, and in this chapter, we are dealing a number of videos one by one. First of all, with this chapter, we'll see one by one concept in this video. Now, this chapter is a linear differential equation with constant coefficient. This is our main heading. In this main heading, first of all, we'll see what is meaning by the differential equation. Okay, differential equation. First of all, we have to see a differential equation. Differential equation म्हणजे काय? त्या डिफरन्शियल इक्वेशनची आपण डेफिनेशन बघूया. सिंपल भाषेमध्ये काय की समजा एखाद्या इक्वेशन म्हणजे काय, इट्स इक्वेट्स टू झिरो. ओके, म्हणजे त्याला एलएचएस आणि आरएचएस असते, त्याला आपण म्हणतो इक्वेशन. इक्वेशन ठीक आहे, त्याला आपण इक्वेशन म्हणतो. आणि डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणजे काय, एखाद्या इक्वेशन मध्ये जर समजा डेरिव्हेटिव्हची टर्म येत असेल, म्हणजे dy/dx ची टर्म येत असेल, तर आपण त्याला म्हणतो डिफरन्शियल इक्वेशन. म्हणजेच काय बघा, an equation which contain terms of a derivative is called as an differential equation. Okay, what is the definition? An equation which contains terms of derivative is called differential equation. Okay, we'll see also the example of this differential equation. एक्झाम्पल सुद्धा बघूया आपण या डिफरन्शियल इक्वेशनची. काय करू, काय काय असू शकतं, म्हणजे an equation which contains terms of derivative is called as a differential equation. म्हणजे एखाद्या इक्वेशन मध्ये डेरिव्हेटिव्हची टर्म जर इन्व्हॉल्व होत असेल तर आपण त्याला काय म्हणतो, डिफरन्शियल इक्वेशन. ओके, त्याचे एक्झाम्पल बघूया. एक्झाम्पल फर्स्ट एक्झाम्पल इज देयर d2y upon dx square plus y which is equal to 0. Now in this equation there is a terms of a derivative is called as a differential equation. Okay, second one, what is this third, dy by dx which is equal to y. Suppose this y comes on this side, it will becomes dy by dx minus y which is equal to 0. Okay, this dy by dx minus y which is equal to 0. This is also an differential equation. म्हणजे ह्या इक्वेशन मध्ये डेरिव्हेटिव्ह टर्म आल्यामुळे आपण ह्याला काय म्हणतोय, ह्या इक्वेशनला काय म्हणतोय, डिफरन्शियल इक्वेशन. इट इज व्हेरी व्हेरी सिंपल पार्ट. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज ऑर्डर ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन. ऑर्डर of differential equation. Okay, order of differential equation. What is meaning by the order of differential equation? An equation in differential equation, the highest order derivative is called as an order of differential equation. Okay, once again we will see, in differential equation the highest order derivative is called as order of differential equation. म्हणजे एखाद्या डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये त्याची हायेस्ट ऑर्डर जी आहे त्या डिफरन्शियल इक्वेशनची आपण त्याला ऑर्डर ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणणार. ठीक आहे, मग आता ह्या इक्वेशन मध्ये एक्झाम्पल बघूया आपण. ठीक आहे, एक्झाम्पल d cube y upon dx cube plus d2y upon dx square which is equal to 0. Okay, this is my differential equation having, this is obviously differential equation. आता ह्या differential equation मध्ये हायेस्ट डेरिव्हेटिव्ह किती आहे, 3 आहे. ठीक आहे, तर त्याची ऑर्डर किती झाली, 3. therefore order is equal to 3. Okay, this is my first example. This is second example. What is the second example? d2y upon dx square plus dy by dx plus y which is equal to
0. Okay, this is my differential equation. Okay, this is my differential equation. आणि ह्या differential equation मध्ये ह्याचा हायेस्ट डेरिव्हेटिव्ह किती आहे 2 आहे. ठीक आहे, त्याच्यामुळे ह्याची ऑर्डर किती झाली, therefore order is equal to 2. Okay, now and differential equation the highest or highest derivative is called as an order of differential equation. Order of this differential equation म्हणजे काय म्हणतो, एखाद्या डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये त्याचा जो काय हायेस्ट डेरिव्हेटिव्ह एक्झिस्ट झालाय त्याला आपण म्हणतो ऑर्डर ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन. ओके, सो दिस इज आवर ऑर्डर ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन. आतापर्यंत आपण काय काय बघितलं, डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणजे काय, ऑर्डर ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणजे काय. नाउ आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज देअर, what is meaning by the degree of differential equation. Okay, now this is our third article is there. Now what is meaning by the degree of a differential equation? The highest power of highest order derivative is called as degree of differential equation. Okay, this is our main definition and which is free from radical and fraction. म्हणजे सोपं काय एकदम डेफिनेशन डिग्रीची, हायेस्ट ऑर्डर बघायचा आणि त्याची हायेस्ट पॉवर बघायची, त्याला आपण काय म्हणणार आहे, डिग्री ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन अँड विच इज फ्री फ्रॉम रॅडिकल आणि फ्रॅक्शन. म्हणजे रूट वगैरे असलं जे काय ते माहित ना त्याच्यापासून तो फ्री पाहिजे. व्हॉट इज द डेफिनेशन, द हायेस्ट पॉवर ऑफ highest order derivative and which is free from radical and fraction. Okay, which is free from radical and fraction is called degree of differential equation, which is called a degree of differential equation. We'll see example of this term. Okay, example. What is the example? Now see here, d2y upon dx square plus dy by dx plus y which is equal to 0. Suppose our this is differential equation. हे बघा इक्वेटिंग टू 0 आहे. ह्या इक्वेशन मध्ये ह्याचा डेरिव्हेटिव्हची टर्म आहे, त्याच्यामुळे डिफरन्शियल इक्वेशन झालं. आता ह्याची ऑर्डर पण बघूया. हायेस्ट ऑर्डर किती आहे, हायेस्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह किती आहे, 2 आहे. म्हणजे ऑर्डर काय झाली, ऑर्डर इज इक्वल टू 2. नाउ वी हॅव टू फाइंड द डिग्री ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन. डिग्री फाइंड करायची. आता डिग्री फाइंड करताना काय करायचं, हायेस्ट पॉवर ऑफ हायेस्ट ऑर्डर. हायेस्ट ऑर्डर किती आहे, 2. ठीक आहे, आणि ह्याची हायेस्ट पॉवर किती आहे, 1. हायेस्ट ऑर्डर झाली. ठीक आहे, ह्याची हायेस्ट ऑर्डर झाली आणि ह्याची हायेस्ट पॉवर किती आहे, 1. देअरफॉर डिग्री इज इक्वल टू 1. हा ऑलरेडी फ्रॅक्शन आणि रॅडिकल पासून फ्री आहे, त्याच्यामुळे जी ऑर्डर झाली 2 आणि डिग्री झाली 1. नाउ नेक्स्ट सेकंड वन. नाउ सेकंड वन, व्हाट इज द सेकंड वन, विल सी d cube y upon dx cube plus d2y upon dx square raised to 3 plus this dy by dx raised to 4 plus y which is equal to 0. This is our second example. Okay, आता ह्या एक्झाम्पल मध्ये बघा डेरिव्हेटिव्ह टर्म एक जे झाले त्यामुळे डिफरन्शियल इक्वेशन झाले आणि हायेस्ट ऑर्डर किती आहे, याची 3 आहे. त्याच्यामुळे हायेस्ट ऑर्डर हायेस्ट डेरिव्हेटिव्ह किती आहे, 3 आहे. त्याच्यामुळे याची ऑर्डर किती झाली, 3. ऑर्डर इज इक्वल टू 3. आता आपल्याला सगळ्यात पहिल्यांदा काय शोधायचं, हायेस्ट ऑर्डर शोधली. हायेस्ट ऑर्डर किती आली माझी, 3. आणि त्याची हायेस्ट पॉवर शोधायची. हायेस्ट पॉवर त्याची किती आहे, एकच आहे.
ह्याची पॉवर बघा, हा शोधला आधी आपण आणि हा शोधून झाल्यानंतर ह्याची हायेस्ट पॉवर किती 1. ओके, त्याच्यामुळे डिग्री किती झाली ह्याची, डिग्री इज इक्वल टू 1. इथे किती होतं 3 4, पण ह्या कंडिशन मध्ये हायेस्ट ऑर्डर शोधायचं होतं, त्याच्यामुळे हे दोन्ही आपल्याकडनं स्किप झालं. ठीक आहे, म्हणून आपण ह्याला सोडून दिलं आणि ही किती आली आपली, ह्याची काय आली आपली डिग्री आली. ठीक आहे, आता बघा त्याच्यामुळे हे असे दोन एक्झाम्पल आहेत आणि हे असतानाच रॅडिकल आणि फ्रॅक्शन पासून फ्री आहे. ठीक आहे, रॅडिकल आणि फ्रॅक्शन पासून फ्री असल्यामुळे ह्याची ऑर्डर झाली 3 आणि डिग्री झाली 1. अशी तुम्ही भरपूर सारे ह्याची नंबर ऑफ एक्झाम्पल शोधून आपण ट्राय करू शकतो. ओके, सो ओके, आतापर्यंत आपण डिफरन्शियल इक्वेशन बघितलं म्हणजे काय बघितलं, ऑर्डर म्हणजे काय बघितलं आणि त्यानंतर आपण डिग्री म्हणजे काय बघितलं. ठीक आहे, आता आपण काय करूया, आता डिफरन्शियल इक्वेशनची एकूण 2 टाईप आहेत. ठीक आहे, बघूयात आता आपण ते डिफरन्शियल इक्वेशनचे 2 टाईप कसे होत आहेत आणि लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणजे काय ऍक्च्युअली, ह्या 2 कन्सेप्ट बघूयात आपण. ठीक आहे, डिफरन्शियल इक्वेशन ठीक आहे, ह्या डिफरन्शियल इक्वेशनची आपल्याला एकूण 2 टाईप आहेत. डिफरन्शियल इक्वेशनची एकूण आपल्याला 2 टाईप आहेत. ह्या डिफरन्शियल इक्वेशनची एकूण 2 टाईप आहेत. त्यातला पहिला टाईप आहे आपला ऑर्डिनरी डिफरन्शियल इक्वेशन. ठीक आहे, पहिला टाईप काय माझं, ऑर्डिनरी डिफरन्शियल इक्वेशन, अँड सेकंड वन इज आहे ना पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन. दिस इज अवर सेकंड टाईप. ओके, ह्या डिफरन्शियल इक्वेशनचे 2 टाईप का पडले आपल्याला बघा. ह्या डिफरन्शियल इक्वेशनचे 2 टाईप का पडले, पहिल्यांदा बघा, ऑर्डिनरी ह्या 2 डिफरन्शियल इक्वेशनचे 2 टाईप कशामुळे पडले तर इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल वरून पडले. ठीक आहे, कशावरून पडले आपले डिफरन्शियल इक्वेशनचे 2 टाईप, इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल वरून पडले. मग आपण आता पहिल्यांदा ऑर्डिनरी डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणजे काय बघूया. ठीक आहे, अँड डिफरन्शियल इक्वेशन which contains only one independent variable is called as an ordinary differential equation. Okay, and what is meaning by the partial differential equation? And differential equation which contains 2 or more than 2 independent variable is called as a partial differential equation. ह्याचे डेफिनेशन काय आहे, समजा एखाद्या डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये एक आणि एकच इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल असेल तर आपण त्याला म्हणतो ऑर्डिनरी डिफरन्शियल इक्वेशन. ओके, आणि एखाद्या डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये 2 आणि 2 पेक्षा जास्त इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल असतील तर आपण त्याला म्हणतो पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन. पहिला पॉइंट काय आहे, ओनली वन इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल. ओके, and here is first point, 2 or more than 2 independent variable. ठीक आहे, ही कंडिशन झाली आपली. ठीक आहे, दुसरा काय माहिती का, जनरली दिस ऑर्डिनरी डिफरन्शियल इक्वेशन इज डिनोटेड बाय डी and this partial differential equation is denoted by dou or dava. Okay, this partial differential equation is denoted by dou or dava and this ordinary differential equation is denoted by d. सोप्या भाषेमध्ये आतापर्यंत मॅक्सिमम बुक मध्ये काय माहितीये का, मॅक्सिमम बुक मध्ये हे असं असतं बघा, dy by dx plus y which is equal to 0. मॅक्सिमम बुक मध्ये असं एक्झाम्पल घेतलं जातं ना त्यावेळेस हे डिवायडेशनचं चिन्ह आहे. ठीक आहे, ह्या डिवायडेशनच्या चिन्हामध्ये हा जो काय तुमचा y आहे, हा y ला आपण म्हणतो डिपेंडंट व्हेरिएबल. ठीक आहे, हा y ला आपण काय म्हणतो डिपेंडंट व्हेरिएबल आणि या डिवायडेशनच्या खालचा जो काय आहे ना तो आपण ह्याला म्हणतो इंडिपेंडंट व्हेरिएबल. ओके, दिस इज कॉल्ड ॲज अन इंडिपेंडंट व्हेरिएबल अँड दिस इज कॉल्ड ॲज अन डिपेंडंट व्हेरिएबल. आता ह्या डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये किती इंडिपेंडंट व्हेरिएबल आहेत, इंडिपेंडंट व्हेरिएबल कधी पण हा डिनॉमिनेटरला असतो कधी पण. ठीक आहे, आणि न्यूमरेटरला जो असतो त्याला आपण म्हणतो डिपेंडंट व्हेरिएबल म्हणतो. ठीक आहे, आणि जो काय आपला डिनॉमिनेटरला असतो त्याला आपण इंडिपेंडंट व्हेरिएबल असतो. इंडिपेंडंट व्हेरिएबल वरूनच ह्या डिफरन्शियल इक्वेशनचे 2 टाईप पडलेले आहेत, एक आहे ऑर्डिनरी आणि दुसरा आहे पार्शियल. ठीक आहे, आता बघा ह्या डिनॉमिनेटरला किती इंडिपेंडंट व्हेरिएबल आहे, एकच इंडिपेंडंट व्हेरिएबल आहे, त्याच्यामुळे आपण ह्याला काय म्हणणार आहे ऑर्डिनरी डिफरन्शियल इक्वेशन. आणि हे पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन कसं असतं बघा, इथं बघा डो झेड अपॉन डो एक्स प्लस डो झेड अपॉन डो वाय विच इज इक्वल टू 0. आता ह्या डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये बघा हा डो ने आपण डिनोट केला
ठीक आहे. त्यानंतर दुसरी गोष्ट काय, आता बघा हिथं एक इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल आहे तुमचा आणि हिथं एक इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल आहे आणि दोन्ही इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल आहेत ते तुमचे वेगवेगळे, ठीक आहे. दोन्ही इंडिपेंडेंट तुमचे वेगवेगळे इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल वेगवेगळे. हा इथे एक झाला आणि इथे एक झाला. ह्या डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये किती इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल झाले, 2 इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल झाले, ठीक आहे. त्याच्यामुळे आपण ह्या डिफरन्शियल इक्वेशनला काय म्हणणार आहे, पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन. समजलं की बाबा पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणजे काय आणि ऑर्डिनरी डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणजे काय. म्हणजे हे जे टाइप कशावर पडले, ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल this differential equation is divided into two types. First one is the ordinary differential equation and second one is the partial differential equation. If only one independent variable is there, then differential equation is called as ordinary differential equation, and two or more than two independent variable is there, then it is called as a partial differential equation. It is denoted by d, it is denoted by dou, or it may be called as a dou. Okay, this is the example of a ordinary and partial differential equation. Now we will comes on our main article. What is meaning by the linear differential equation? This is our main heading. Now we will see what is the definition of linear differential equation. First of all, I am writing the definition. After that, we will see what is the actual meaning. An equation and differential equation is said to be an linear if there is no product between dependent variable and its derivative, and second one, the power of dependent variable and its derivative is at most 1. Okay, the power of dependent variable and its derivative is at most 1. बघा आता समजा एखाद्या डिफरन्शियल इक्वेशनला लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन कधी म्हणायचं, समजा त्या डिपेंडंट व्हेरिएबल आणि त्याचा जो काही डेरिव्हेटिव्ह आहे, ठीक आहे, त्याच्यामध्ये काय करू नकोय, गुणाकार नकोय, म्हणजे त्या दोघांमध्ये मल्टिप्लिकेशन नकोय. ओके, त्या दोघांमध्ये प्रोडक्ट नकोय, मल्टिप्लिकेशन नकोय, आणि त्या डिपेंडंट व्हेरिएबल आणि त्याच्या डेरिव्हेटिव्हची पॉवर किती पाहिजे, 1 किंवा 1 पेक्षा कमी, म्हणजे ऍटलिस्ट 1, ऍट मोस्ट 1, म्हणजे जास्तीत जास्त 1 पाहिजे, त्याच्यापेक्षा कमी नकोय. त्याचे आपण एक्झाम्पल बघूया. ठीक आहे, एक्झाम्पल dy by dx plus y which is equal to 0. ठीक आहे, आता ह्या डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये बघा, हा झाला तुमचा डिपेंडंट व्हेरिएबल, ठीक आहे, आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह, हा तुमचा डिपेंडंट व्हेरिएबल आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय, ठीक आहे, dy by dx. y आणि dy by dx मध्ये तो कुठं मल्टिप्लिकेशन आहे का, नाही. त्याच्यामुळे पहिली कंडिशन आपली सॅटिस्फाय झाली. आणि दुसरी कंडिशन काय, की पॉवर ऑफ डिपेंडंट व्हेरिएबल आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह किती पाहिजे, जास्तीत जास्त 1 पाहिजे, जास्तीत जास्त 1 पाहिजे. ठीक आहे, आता ह्याची पॉवर किती आहे, 1, ह्याची पण पॉवर किती आहे, 1. त्याच्यामुळे दुसरी पण कंडिशन त्यांनी सॅटिस्फाय केली, जास्तीत जास्त 1 चालतीये. ठीक आहे, त्याच्यामुळे हा काय झाला तुमचा, दिस इज कॉल्ड एज अ लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन. वी विल सी अनदर एक्झाम्पल. व्हाट इज द सेकंड एक्झाम्पल इज देयर, d2y upon dx square plus dy by dx plus y which is equal to 0. नाउ आता ह्या डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये बघा बरं का, ह्या डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये बघा ऑर्डर ह्याची 2 आहे. आता हा y काय तुमचा डिपेंडंट व्हेरिएबल आहे आणि x काय तुमचा इंडिपेंडंट व्हेरिएबल आहे. जनरली तुम्हाला y हा डिपेंडंट दिला जातो आणि x हा इंडिपेंडंट दिला जातो. काहीही देऊ द्या, इथे मे बी u असेल तर y असेल, ते इंटरचेंज करते. पण लक्षात ठेवायचं, डिनोमिनेटरचा वरचा जो आहे, डिवाइडचा वरचा आहे तो, त्याला आपण म्हणतो डिपेंडंट आणि त्याच्या खालचा आहे त्याला म्हणतो आपण इंडिपेंडंट व्हेरिएबल. ठीक आहे, आता बघा ही एक्स स्क्वेअर वगैरे आहे, त्याची ऑर्डर आहे. ठीक आहे, आणि हा एक्स स्क्वेअर आणि x ह्या दोघांमध्ये एकच इंडिपेंडंट व्हेरिएबल आहे. तो कुठला, x
हा एकच इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल आहे आपल्यापाशी. आता ह्याच्यामध्ये बघा, ह्याच्यामध्ये वायचा आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्हचा कुठेतरी ह्याचा प्रोडक्ट आहे का? नाही. पहिली कंडिशन त्यांनी सॅटिस्फाय केली आणि वाय आणि त्याचा जो काय डेरिव्हेटिव्ह आहे त्याची हायेस्ट पॉवर किती आहे बघा, ह्याची हायेस्ट पॉवर 1, ह्याची हायेस्ट पॉवर 1, ह्याची हायेस्ट पॉवर 1, म्हणजे ह्यानी दुसरी पण कंडिशन सॅटिस्फाय केली. त्याच्यामुळे हे डिफरन्शियल इक्वेशन काय आहे माझं? लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन. ठीक आहे. आता थर्ड एक्झाम्पल बघूयात आपण. थर्ड एक्झाम्पल, y इंटू dy बाय dx प्लस d2y अपॉन dx स्क्वेअर टू स्क्वेअर विच इज इक्वल टू 0. आता आपल्याला बघायचंय हा जो काही एक्झाम्पल आहे हे लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन आहे का बघायचं. बघूया आपण. पहिली कंडिशन काय? नो प्रोडक्ट बिटवीन डिपेंडेंट व्हेरिएबल अँड इट्स डेरिव्हेटिव्ह. हा डिपेंडेंट व्हेरिएबल आहे आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह झाला. ह्या दोघांमध्ये पहिली कंडिशन, त्याच्यामध्ये ह्या दोघांचा प्रोडक्ट आला म्हणजे पहिली कंडिशन त्यांनी सॅटिस्फाय केली नाही, त्यामुळे हा तुमचं डिफरन्शियल इक्वेशन लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन आहे. दुसरी पण कंडिशन बघा, आता पॉवर ह्याची किती आहे डिपेंडेंट व्हेरिएबलची? ह्याची 1 आहे. ठीक आहे, ह्याची पण 1 आहे, पण ह्या डेरिव्हेटिव्हची पॉवर किती झाली तुमची? 2 झाली. त्याच्यामुळे दुसरी पण त्यांनी कंडिशन सॅटिस्फाय केली नाही. ह्या दोन्हीपैकी एका जरी कंडिशनला त्यांनी आपल्याला कॉन्ट्राडिक्शन दिलं तरी आपण काय म्हणणार? हे डिफरन्शियल इक्वेशन लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन नाहीये. ओके, दिस इज रिगार्डिंग विथ दिस टोटल लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन.